वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु धरती हाजर, गुरु सवारे खालसा जी। आप जी वड भागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का है। प्रसंग है कौडे राक्षस वाली साखी का। गुरु नानक देव पिता महाराज जदों जोगी परथरी तो अगे चले ने, अगे बड़ा भयानक बड़ा डरावना जंगल सी। उथे गुरु नानक देव पिता महाराज ने कोई अपनी माया वरताई है। अचानक भाई मरदाना जी ने कहना शुरू कर दिता, बाबा मैनू घर की याद आ रही है, मैं घर जाना है, मैं घर परिवार विच रहना है, मैनू आग्या दिओ, मैं होर तुहाडे नाल अगे नहीं जा सकदा। सतगुरां ने रोकिया। फिर सतगुरां ने भाई बाले नूं भी कहा कि वह मरदाने नूं समझावे। अखीर भाई मरदाना गुरु जी कोलों आग्या लैके चल पिया। जिवें ही ये तुरिया गुरु नानक देव पिता महाराज उत्थे ही बैठ गए। ये 10-11 कोस चलिया। अगे इसनों एक राक्षस ने पकड़ लिया। हुण इनू समझ आई कि ये मेरी भुल है, ये मेरी ही कीती हुई गलती दी मैनू सजा है। हुण मैनू गुरु तो बिना कोई बचा नहीं सकता। जिथे इसने अपने आप नू कोसिया उथे गुरु की मूरत का ध्यान अपने मन विच लैके आंदा है, गुरु का चेता अपने सिमरन विच लैके आंदा है।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਰੇ ਰਹੇ ਨ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ, ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। न आए जैसे तुम आए, जे राकश तल ले मैं खाए। बाबा फिर तुसी आए भी और मरदाने नूं बचाया भी ना, तो जे तुहाडे आउण दे बावजूद भाई मरदाने नूं राक्षस खा जाए तो फिर किहा आए किहा ना आए। सो बिद पूरब कीजिए, जे बिद छूटै सोए। किंकर आपनो जानिए, पतन ना एको होए। हुण तां सतगुरु जी वो करो कि मरदाना छुट जाए। तुहाडा किंकर है, सेवक है, तुहाडा सिख है। ऐसी आप जी कला वरताओ कि मरदाने का पतन नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए, खत्म खात्मा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। श्री गुर पाखें देख तमाशा, जो कर तार दिखाए बिलासा। सतगुरु कहन लगे, बालिया करतार दे रंग ता वेख, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖੈ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦਿਖਾਏ ਬਲਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਾਸ ਕੌਤਕ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀ ਨੇ, ਚੋਜ ਕੀ ਨੇ। ਬਾਲਿਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਰਾਖਸ਼ ਕੋ ਦੇਹੈ ਦਿਖਾਈ, मरदाना देखै गुर ताई। सतगुरु जी राक्षस नूं नज़र नहीं आउंदे सी। मरदाने नूं गुरु नानक दे पिता अपने पास, अपने कोल, अपने नेड़े खलोता वेखदे सी, राक्षस नहीं सी वेख सकदा। तप्यो तेल जब अगन समाना, खल नेह गहलीनो मरदाना। इतने नूं की होया कि जेड़ा तेल दा कड़ाहा सी, वो तेल उवें ही गर्म हो गया जिवें भट्ठी दे विच अग सी। अगर इनू आपां ये कहीए भी जो टैंपरेचर अग दा बनिया होएगा, जदों उन्ना क तेल दा भी हो गया। ते ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਂਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਲ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਤਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇਲ ਮਹਿ ਡਾਰਾ, ਘਿਗ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਘਗਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੋ, ਪਾਹੇ ਪਾਹੇ ਮੁਝ ਜਰਤ ਉਬਾਰੋ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਪਾਹੇ ਪਾਹੇ ਮੁਝ ਜਰਤ ਉਭਾਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਬਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਕੇ ਘਗਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਣਨ ਕੋ ਅਬ ਨਹਿ ਕਾਲਾ, ਰੱਛਾ ਕੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਤਾਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਬਚਾਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੌੜੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲ ਪਇਓ ਸੀਤਲ ਤਬੈ, ਦੇਹ ਪਰਸ ਕਰ ਸੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਫ ਛੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤਪਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕੜਾਏ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਲ ਭਇਓ ਸੀਤਲ ਤਬੈ, ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਪਰਸ ਕਰ ਸੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਵਕ ਤੇਜ ਨ ਛੋ ਸਕਾ, ਜਿਉ ਹਿਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਤੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਸੀਤਲ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਨੁਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਤਬੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖਤ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਚੰਭਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਤਬੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖਤ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਚੰਭਤ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਅਚੰਭਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੜਾਇਆ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੜਾਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਨੇ, ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਚੰਭਤ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਤਪਤ ਕਰਾਹਾ ਜਿਨ ਸਿਤ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਤਪਤ ਕਰਾਹਾ ਜਿਨ ਸਿਤ ਲਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਲਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆੜਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਗਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਕੌਡਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋ ਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਡਿਆ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਡਿਆ ਖਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਖਣ ਮੈਂ ਕੀਨੀ ਦੇਰਾ, ਬਿਨਾ ਤਲੇ ਪਖ ਪੂਜਨ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਤਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਬਈ, ਭਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸਮਿਓ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਜਾਣਤ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੌਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਵੇ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿਆ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਊ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਡਿਆ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਜਾਣਤ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਬ ਕਬੇ ਨ ਮਿਲਣਾ ਭਇਓ, ਅਬੈ ਸਰੂਪ ਬਲੋਕਿਓ ਨਇਓ। ਕੌਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਬੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਭਇਓ, ਅਬੈ ਸਰੂਪ ਬਲੋਕਿਓ ਨਇਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਸਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਹੀ, ਉਪਜਿਓ ਪੂਰਬ ਗਿਆਨ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਟੀਆਂ ਪਟੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦਾ। ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਈ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਗੀਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਓਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਕਰ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਕਰ ਫਟਿਆ ਵਿਸਲ ਅੜਨ ਨਾਲ ਫਟਿਆ, ਅਗਰ ਵਿਸਲ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ। ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਚੰਭਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। 2, 4, 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਪਰਤਾਪ ਤੇ
ਭਈ ਸਰਾਪ ਕੀ ਹਾਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਭਈ ਸਰਾਫ ਕੀ ਹਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰ, ਇੱਕ ਸਰਾਫ। ਸਰਾਫ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਦਦੁਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਏ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਾਫ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5-7 ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰਡ ਜਾਓ, ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਕਿਰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਡੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਆਏਗੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਏ ਮੁਕਰ ਨਿਜ ਲਿਆਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਧਰ ਦਿਖ ਰਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਰਪਣ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੇਖ ਮੁਖ ਕੇਰਾ, ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਹਵੈ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਘਰ ਬੰਧਨ ਹੋਇਓ ਪੁਨ ਠਾਂਡਾ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਦਕ ਜਹ ਭਾਂਡਾ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਕਰ ਬੰਧਨ ਹੋਇਓ ਪੁਨ ਠਾਂਡਾ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਦਕ ਜੈ ਬਾਡਾ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਦਵੈ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਗਦ ਗਦ ਗੇਰਾ ਹਰਖ ਉਰ ਪਾਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲਾ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਦ-ਗਦ ਹੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਚ ਇਦਾਂ ਭਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਬੂਜਤ ਤੇ ਤਾਈ ਬਿਰਥਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੈਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੈਨਸਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਈਵਨ ਰਬੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੇ। ਸਮਝਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਦੱਸ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਗੱਚ ਕਿਉਂ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੌਂਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਅਚਾਨਕ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਗੋ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਬ ਦੇਹੁ ਰਜਾਏ ਗੁਣ ਮੰਦਰ ਆਨੋ ਭੇਟ ਮధుਰ ਫਲ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਫਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, तो बड़े बड़े सोहने कीमती फल तोड़ के अपने को रखता होएगा, हर 24 घंटे मांस नहीं खाता होएगा। कहता जी मेरे घर दे विच बड़े सुंदर मिठे मधुर बड़ी सुगंधी देण वाले बड़े फल ने, मैं लैके आवां। हाँ जी। बहुरो उच्चरो अपनी गाथा, जिस प्रकार बीती मुझ साथा। उस तो बाद मैं तुहानू अपनी विथया सुनावांगा, जो मेरे नाल होई बीती मैं सारी दसांगा, पर पहला आग्या दिओ भी मैं अंदर कोठे विच जावां ते तुहाडे वास्ते फल लैके आवां। हुण इत्थों तक तुहानू गुरु दे हुक्म विच आउणा पवेगा ते सिੱਖੀ पूरी हो जाएगी। नहीं तो तेरा घर है, वो तेरे घर परौने आए ने, तू अपने घरों कोई चीज़ उन्होंने दे अगे रखनी चाहुंदा है तो ये इजाजत की किहड़ी लोड़ है जी। नहीं, यही गल सानू नहीं समझ आ रही। गुर कै गरे सेवक जो रहे, गुर की आग्या मन में सह। तुसी छोटी तो छोटी गल दी आग्या गुरु तो लैनी ते गुरु तो ही पूछना है। हुण दो तरीके ने, एक तो भी अगला प्रशादा छक रहा तो मैं कहां जी होर लोगे तो मैं पकावां, किन्ने क प्रशादे छकने ने। एक ये भी है कि पुछण दी की लोड़ है, लाई जाओ तो धरी जाओ, आपे जो रज गया उठ जाएगा, होर की है, एक अद्धी रोटी सुट्टनी पै जाएगी, होर की होएगा। तरीके तो दो ही ने, जा अगले नूं पुछ लो जा अपनी जबरदस्ती कर लो तुसी। और ये हकीकत है, पुछण विच बचत है, टाइम दी, पदार्थ दी। मन मर्जी दे विच टाइम का भी नुकसान है, पदार्थों का भी नुकसान है। एवें बेतहाशा ही करी जाओगे सारा कुछ तुसी। फिर कोई आदमी तुहाडे घर आ रहा है तो जे तुसी उन्होंने पुछ लो भी भरा जी किन्ने बजे पहुँचोगे, लंगर तैयार करके रखिए, तो जे ना वो सानू दसे ना आपां पुछिए तो अगला राह जो ढाबे तो खा आवे तो मुड़ के साडियां चीज़ां तो खटियां ही होणियां, खराब ही होणियां। धर्म की दुनिया दे विच इस तो भी ज़्यादा तुहानू सेंसिटिव होना पवेगा। मैं तो हमेशा बेनती करदा, धर्म की है? धर्म 440 वोल्ट करंट है। असीं इहनूं सब तो निखिंद समझिया होया है। अमरीका दे विच 110 है, तार नूं हथ भी लग जाएगा तो कुछ नहीं होने लगा। इंग्लैंड च 220 है, साडे भी 220 है, मर जांदा बंदा। पर जिहड़ियां वड्डियां तारां लंघदियां ने इस तो भी पावरफुल ने। जे 220 बंदे नूं मारदा है, जे किते 440 हो गया, डबल हो गया, तो बनूगा की बंदे दा बई। धर्म दे नाल रोज़ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इहदियां तारां नूं किते सपारक करा के ना वेखना शुरू कर दिओ जे। साडी बदकिस्मती है कि जिन्नी छेड़छाड़ अज धर्म नाल हो रही है, किसी चीज़ नाल नहीं हो रही। हासा मजाक चुटकले सब कहानियां धर्म के नाँ ते खड़ियां कर दित्तियां सी। कौडे राक्षस ने फल लैण वास्ते भी आग्या मंगी है, कहन लगा जी पहला आग्या दिओ, मैं फल लियावां, फिर मैं तुहानूं अपनी विथया सुणावांगा। हाँ जी। आए अस पाए गयो बन माही, जेठा सुफल बिपट सुहाही। आयस पाए गयो बन माही, जेठा सुफले बिपट सहाई। फिर वो बड़े सोहने मधुर मिठे फल गुरु जी वास्ते लैके आउंदा है। हाँ जी। बीन बीन कै मधुरे आने, जिन्नै देख मुन मन ललचाने। इहो जे फल लैके आया है कि जिन्हां नूं वेख के ही बंदे दा दिल करे भी ये ते खाने चाहिए ने।
ਹੁਣ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੂਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਫਲ ਇੰਨੇ ਮਧੁਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਦੇਖ ਮਨ ਮਨ ਲਲਚਾਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਲਚਾ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਲਿਆ ਧੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਤਰੇ ਜਬ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਬਿਗਸੇ ਬਦਨ ਤੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਰਾਖਸ਼ ਕੌਡੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਡਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਮਾਨੋ, ਫਲ ਧਰ ਆਗੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮੰਨ, ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਜੈ ਹੋਏ ਉਦਾਰਾ, ਸੁਣ ਕਉਡੇ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰਾ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਸ ਮੁਕਟ ਹਬ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਮੁਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਸੀਸ ਮੁਕਟ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰਾਪ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖਤ ਹਵੈ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਝੇ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਹਰਖਤ ਹੈ ਵੈ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਝ ਹੈ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੇਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੇ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਖ ਵਡੇਤੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖੱਟ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਕੀਨ ਮਹਿ ਪਾਰੀ, ਮੇਟਨ ਕਰੀ ਰਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਮੇਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਪਰ ਸੰਤਾ ਮੋਹ ਪਰ ਕੀਜੈ,
ਸਦਾ ਸੰਗ ਅਬ ਮੁਝੈ ਰਖੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹੈ ਸਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਤੂੰ ਸੰਗ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖ ਮੰਨ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਏ ਉਹ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸੰਗ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮੰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭੈਣੋ ਸਕਲਟਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੂੜਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਊੜਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਜੂੜਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੋਦੀ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਦੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹੋ ਮੰਮੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰੇ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਟੋਪੀ ਤੇ ਗਿਆ ਲਓ, ਇਹ ਪੱਗ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਪੱਗ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੱਗ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁੱਧਾ ਲੱਗੀ ਹਵੈ ਹੈ ਤੁਜ ਤਾਈ, ਖਾਵੂ ਮਦਰ ਫਲ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ। ਸ਼ੁੱਧਾ ਲੱਗੀ ਹਵੈ ਹੈ ਤੁਜ ਤਾਈ, ਖਾਹੋ ਮਦਰ ਫਲ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਲ ਖਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਖਾਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਏ ਅਸਲੇ ਕਰਤੇ ਕਾਲਾ, ਜੀ ਫਲ ਸੁੰਦਰ ਮਦਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਰਸ ਪੂਰੇ, ਪੁਨ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਦਈਐ ਰੂਰੇ। ਕੁਝ ਫਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਫਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਜ ਆਹਾਰ ਮੈਂ ਲੀਨਾ ਬਹੋਰੀ, ਅਚੇ ਮਦਰ ਜਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਕੁਝ ਫਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਖਾਦੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਲ ਜਿਹੋ ਤੇ ਆਗੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੋ ਉਚਾਏ ਦੀਐ ਰਾਖਸ਼ ਤਾਈ। ਕੁਝ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਕੌਡੈ ਕੀਐ ਮੁਖ ਮਹਿ ਪਾਵਨ, ਤਤ ਛਿਨ ਕਰੀ ਦੇਹ ਪਲਟਾਵਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਖਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਦੇਹ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਨਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ